ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ, таҳлили, амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи забони миллат ҳастии миллатро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд олимон аз муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ки бо истифода аз фурсати муносиб ҷиҳати қабули пешниҳоди мо ва иштирок дар нашри махсуси барнома ба ҳар як коршиноси имрӯза ва устодони азиз изҳори сипосмандӣ баён менамоем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ ба номи забони миллат, ҳастии миллат таъкид медоранд ки танҳо забон аст ки дар ҳама давру замон таърихи воқеӣ ва ростини миллатро дар ҳофизаи худ нигоҳ медорад. ва суоли аввалини мо ҳам аз коршиноси барнома ҳамин аст ки имрӯз миллатҳои кам нестанд ки аз даъво аз таърихи тӯлонӣ ва қадимияти забони хеш мекунанд. вале фарқи мо тоҷикон аз ин миллатҳо дар чист ва қадимияти забони мо дар чӣ зоҳир мешавад? марҳамат устод. хуб, банда ҳам мехоҳам аз ин минбари баланд аз номи худам, аз номи коршиносоне ки аз муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба барномаи овозадори амният ва ҷомеа даъват шудем, сипосгузорӣ мекунам ба дастандаркорони ин барнома ва бо истифода аз ин фурсати муносиб ва аз ин минбари баланд мехостам ки тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибзабононро бо идайн рӯзи забони давлатӣ ва рӯзи омӯзгор ки якшанбе 5 октябр расман таҷлил карда мешавад табрику таҳният мегӯям. ба онҳо саломатӣ, саодати рӯзгор ва муҳимтар аз ҳама умри забони тоҷикиро таманно дорам. воқеан ҳам дуруст гуфтед, ҳар як шахси худогоҳу хештаншинос ки забони модариро аз модар ба мерос гирифтааст дар ҳифзу гиромидошт ва эҳтироми он пойкӯбӣ мекунад ва талош мекунад ки мақому мартабаи забони худашро нисбат ба забонҳои дигар баланд бардорад. устод Лоиқ Шералӣ солҳои 90 гуфта буданд ки забони модариро пос дорем ки аз модар варо мерос дорем. воқеан забони модарӣ, шаҳду шираи забони модарӣ аз модар ба мерос мерасад ва бо аллаи модар шираву шакари забони тоҷикӣ ба рӯҳу равони шахсият ворид мешавад. аз ин нуқтаи назар ҳар як шахси худогоҳ нисбат ба забони худ эҳтироми хосеро қоил аст. устод Фарзона ҳам дар як мисраи худашон мегӯянд ватан гӯяд гулӯи хунчаконам. зери мафҳуми ватан албатта бовар дорем ки устод Фарзона аввалан забон, баъд миллат ва баъдан мафҳуми ватанро дар назар доранд. хуб, ба ҳамин монанд ҳама шахсиятҳои худогоҳу худшиноси миллати мо барои гиромидошт эҳтироми забон саъю кӯшиш карданд ва воқеан ҳам чунон ки гуфтед дигар халқу миллатҳо низ дар гиромидошт эҳтироми забон саъю талошҳо карданд. чунончи ману шумо хеле хуб медонем ки яке аз нависандагон адибони бузурги асри 20 Хобрасул Ғамзатов дар асари худаш Доғистони ман эҳтирому эътиқоди худашро ба забони модариаш ки вай забони адабӣ набуд ба дараҷае баён карда мегӯяд ки забони модарии ман намедонам то аз ман розӣ ҳастӣ ё не, вале бидон ки ман як лаҳза ҳам бе ту буда наметавонам. аз ин нуқтаи назар ҳамин эҳтиром арҷ гузоштан ба забон ба тамоми халқу миллатҳо эҳсос мешавад ва як бартарияти мо ки инҷо шумо суолгузорӣ кардед аз дигар халқу миллатҳо аз он иборат аст ки воқеан ҳам забони мо таърихи беш аз 3000 солаи хаттӣ дорад. ин чунин маънӣ дорад ки забони мо дар дарозои беш аз 3000 соле ки мавҷуд аст ва аҳли таҳқиқ ин давраро хуб ин марҳиларо ба 3 давраи калон ҷудо карданд, яъне давраи қадими забони тоҷикӣ, давраи миёнаи инкишофи забони тоҷикӣ ва давраи нави инкишофи забони тоҷикӣ, ё ин ки бо истилоҳи эронӣ ҳам ёд мешавад, яъне давраи миёнаи забони эронӣ, давраи қадими забонҳои эронӣ ва давраи нави забонҳои эронӣ. аз ин нуқтаи назар хуб сарвари давлат дар асари мондагори худашон забони миллат, ҳастии миллат таъкид мекунанд ки агар баъзе халқу миллатҳо дар асоси тахмину фарзия дар бораи таърихи худашон суҳбат кунанд, як бартарияти мо халқи тоҷик, миллати тоҷик аз он иборат аст ки барои қадимӣ будани
خب تاریخ طولانی داشتن زبان ما حجت های داریم که آن حجت ها در سنگ نوشته های زمان هخامنشیان یا خود در مثال کتاب اوستا یا در دوره نو انکشاف زبان ما در مثال آثار استاد رویدکی و فردوسی، خواجه حافظ و سعدی بیدل اثبات می شود. از این نقطه نظر ما یگان خلق و ملت انکار کرده نمیتواند که زبان تاجیکی ما در دوره قدیم یا دوره هخامنشیان، ساسانی یا طاهری وجود نداشته باشد، زیرا ما در دست حجت داریم و آن برهان قاطع است که موجودیت زبان ما را در این یا آن دوره تاریخی به ثبوت میرساند. این حجت های افتخاری هستند. البته هستند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. من فکر میکنم بعد شنیدن چنین اندیشه از جانب تماشابینان عزیز باز هم همون غرور ملی ما بلند میشد، بار دیگر افتخار میکنیم که ما تاجیک هستیم، یعنی چنین تاریخی زبان داریم. و در حقیقت هم اگر ما به تاریخ نگاه کنیم امروز کم نیستند که ملت های هستند که با آن همون تأثیر هجوم های بیگانه حتی زبان خود را از دست دادند و زبان یک ملت دیگر را همچون زبان ملت خیش و دولت خیش قبول کردگی هستند. و با اینکه در مسیر تاریخ البته سرزمین پهناوری زبان تاجیک هم بارها موردی هجوم‌های تأثیر زبان‌های بیگانه قرار گرفته است، ولی زبان ما همون عظمت و شکوه خیش رو حفظ کرده است. سبب حفظ شکوه و بزرگی همین زبان ما استاد از چی وارد است؟ تشکر. واقعا ما می‌دانیم که در طول تاریخ هستی خود زبان تاجیکی و قلمرو آن بارها زیر تأثیر تهاجم فرهنگی و زبانی بیگانگان قرار گرفته است. از همان آمدن یونانی‌ها، عرب‌ها، مغول و چنگیز تا آمدن روس‌ها دلیل تاریخی هستند که این همه فشار و این همه تهاجم‌ها به سر زبان تاجیکی آمدند. ما اگر آمدن عرب‌ها را همچون مثال اینجا بررسی کنیم، ببینید عرب‌ها وقتی که با نیت گسترش دین اسلام از سرزمین خود بیرون شدند، در زیر تأثیر زبان عربی و فرهنگ اسلامی بسیار زبان‌های بودند که با این فشار تاب آورده نتوانستند. ما می‌دانیم که تا آمدن عرب‌ها در مصر زبان قبطی بود، در سوریه زبان سوریانی بود، در شمال افریقا و در سیسیلیا زبان و لهجه‌های محلی بودند که در زیر تأثیر زبان عربی از بین رفتند. حتی محققان میگن که یکی از عامل‌های از بین رفتن زبان سعودی که اینقدر زبان بای بود، زبان تبلیغ دین هم مسیحی ها هم مانوی ها بود. در شاهراه ابریشم زبان بین المللی بود، اما با فشار زبان عربی تاب آورده نتوانست و عامل های دیگر باعثی از بین رفتن این زبان شدند. اما خوشبختانه زبان تاجیکی نه اینکه از بین نرفت، بلکه از حساب عناصر لغوی عربی ترکیب لغوی آن بس بای رنگین شد. اکثریت فکر میکنند که این فشارها بالای زبان تاجیک کمتر بودند. ابوبکر نرشخی در تاریخ بخارا می نویسد وقتی که قتیبه بن مسلم بخارا را فتح کرد و مسجد آتشکده موغ بخارا را به مسجد جامع ماه مبدل کرد، اعلان میکرد هر کسی که روز آدینه یعنی روز جمعه به مسجد آید و نمازش را با عربی بگذارد به او 2 درم داده می شود. اما مردم تلاش میکردند که نمازشان را به زبان مادری یعنی به زبان تاجیکی ادا نمایند. غیر از این 200 سال خلافت بود، یعنی زبان عربی زبان علم، زبان دین، زبان تالیف اثرهای ادبی بود. حتی با وجود همه این فشارها باز هم زبان تاجیکی اصالت خود را از دست نداد. حتی ببینیم اگر اولین نهضت‌ها یا اولین پدیده های استقلال خواهی و بیداری از زبان شروع شد. ببینید طاهریان و صفاریان صدا بلند کردند، گفتند که ما اون زبانی را که نمیفهمیم با اون تکلم نمیکنیم، یعنی منظورشان زبان عربی بود. چنانکه که در سالهای 80 اولین پدیده های استقلال خواهی و بیداری ملی از زبان شروع شد و فرزانه این ملت اولین شده در منطقه صدا بلند کردند و گفتند که باید زبان تاجیکی در قلمرو خود، در زادگاه و زادبام خود صاحب مقام رسمی باشد. درست است که بارها قلمرو ما را تصرف کردند و تعبیر شاعر زنده یاد بازار صابر هر چی او از مال دنیا داشت داد، خطه بلخ و بخارا داشت داد، سنت والای دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. همه چی را گرفتن از ما. از آن قلمرو بزرگ سامانیان که امروز همگی 3% در ما هست همه را گرفتن، اما زبان و
فرهنگ و تمدن و اصالت ملی ما رو نتوانستند بگیرند. زیرا این زبان با اون عظمتی که داشت غاصبان را، تصرفکاران را مجبور کرد که در نزد اون زانو بزنند. ما میدانیم که بسیار کسانی که اصلا تاجیک نبودند یا ایرانی نژاد نبودند، اما بزرگی زبان تاجیکی آنها را وادار کرد که حتی زبان دولتی خود را، زبان رسمی کارگزاری خود را زبان تاجیکی انتخاب کنند. وقتی که تیمور از شهرهای شیراز و بغداد و از نیشاپور و دیگر منطقه ها اهل هنر و علم را دعوت کرد، آهسته آهسته به تدریج آنها اصالت ملی خودشان را باختند و به صورت ایرانی نژاد در آمدند و برای ترویج زبان تاجیکی، فرهنگ تاجیکی کمر همت بستند. حتی در کتاب پیشوای ملت، زبان ملت، هستی ملت ثبت شده است که در مهر شخصی تیمور 2 کلمه تاجیکی نوشته شده بود: راستی راستی. مگر تیمور نمیتوانست از زبان مادری خود کلمه ها را انتخاب کند؟ میتوانست، اما عظمت زبان تاجیکی به او اجازت نمیداد. ما میدانیم که دولت های ترک نژاد زیادی بودند که وزیران و شخصان کلیدی در حکومت آنها تاجیک ها بودند و بزرگی آنها را وادار میکرد که زبان دولتیان زبان تاجیکی باشد. و همین خاطر 2 عامل اساسی هست که با وجود تصرفکاری های زیاد زبان تاجیکی اصالتش را نگه داشت. یکم قوی و استوار و پایدار بودن ساختار زبان تاجیکی. زیرا ما میدانیم که زبانهای زیاد تاب نآوردند به فشارهای تاریخ، به فشار و تهاجم بیگانگان، اما زبان تاجیکی که ساختار نهایت استوار داشت باقی ماند. و سبب دیگری باقی ماندن زبان تاجیکی این آثار پرغناوت زبان تاجیکی، اون آثار خطی که از همان دوره هخامنشی ها، ساسانی ها، من بعدا در این دوره نوی تشکلی زبان تاجیکی به این زبان کتابه شده است، اینها هم در مجموع نگذاشتند که زبان تاجیکی از بین می رود. یک دانشمند مصری می نویسد که اگر ما هم مثل شاهنامه یک اثر بزرگ، یک اثر نیرومند می داشتیم، زبان قدیمی ما یعنی زبان قبطی از بین نمی رفت. یعنی این آثار بزرگ ما از حنظله بادغیسی و رودکی و فردوسی و دیگر بزرگان سرکرده تا امروز، آثار اینها در مجموع نگذاشت که زبان تاجیکی اصالت خودش را از بین ببرد. ان همین موجودیت آثار این بزرگمردان ملت است که امروز زبان تاجیکی اصلا به یگان تحولات ساختاری و معنایی در طول 1000 سال دیگر نشد. دوره 1000 ساله آن را میگن که دوره نو، یعنی 1000 سال نو بودن خودش را نگه داشت. در آن یگان دگرگونی به وجود نامد. امروز کم ملت را ما میتوانیم مثل تاجیک پیدا کنیم که آثار 1000 سالش برای امروزیانش فهما است. ببینید وقتی رودکی میگه این جهان را نگر به چشم خرد، نه بدان چشم کندران نگری. فکر میکنید که امروز یک همزمان ما گفته است. در آن یگان دگرگونی به وجود نامده است. این در حالی است که مثلا زبان انگلیسی که از زبانهای مشهور دنیا هست، میگن که 80% معلوماتی که امروز در دنیا هست در زبان انگلیسی محفوظ است، اما آثاری که 200 سال 300 سال پیش به این زبان نوشته شده است برای امروزیان نافهما است. اما ما ملت خوشبخت هستیم که آثار 1000 ساله ما رو بدون یگان مشکلی میفهمیم. بله، تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. حقیقتا هم بسیار یک اشاره خوب شد که همون چهره های مهم تاریخی فرزندان ملت با ایجادیات همین اثرهای مهم عصر توانستند که برای حمایت زبان تاجیکی سهمی بارز داشته باشند. و استاد می‌خواستیم شما اندیشه خودتون رو همچون سخنشناس در نقش آثار شاعران و نویسندگان از دوره گذشته تا به امروز در غناوت زبان تاجیکی چگونه ارزیابی میکنید؟ مرحبا. تشکر زیاد. من هم میخوام در حاشیه سخنهای استادان عزیز مردم شریف تاجیکستان رو با روز زبان دولتی، با این جشن بزرگ که برای ملت ما بسیار جشن مهم حساب می شود تبریک گویم. و چنانه که اینجا ارزیابی شد، زبان از رکن اساسی دولت و پایه هستی ملت می باشد. و رکن اساسی دولت و پایه هستی ملت بودنش در چی ظاهر می شود؟ ما از زبان ما بیشتر با تمدن ما، با ادبیات ما، با فرهنگ ما افتخار میکنیم و این چیز عیان است که زبان ما را طول 100 ساله ها
همین ادبیات ما بود، همین تاریخ ما بود که ما رو از ملت ما رو از هستی، از عرصه نیستی نجات بخشید و امروز ما دولت داریم با استقلالیت کاملی سیاسی و حقوقی و این چیز برای ما پیش از همه توسط زبان ما دست داده است. اکنون برای رشد این زبان، برای رونق این زبان، برای پایدارمانی این زبان، البته نقش شخصیت‌های تاریخی از جمله شاهان و ادیبان برجسته بسیار بزرگ است. اینجا در مورد خدمت‌های پیشوای ملت در مورد زبان تاجیکی، اون کتاب بزرگ زبان ملت، هستی ملت اشاره شد که بسیار بزرگ و سری وقتی است. زیرا ما می‌دانیم که بزرگترین کتیبه‌ها، بزرگترین اندرزنامه‌ها یا شاهنامه‌ها و رزمنامه‌هایی که تا ما ماندن بسیارشون منسوب به شاهان هستند. من از جمله مثلا کتیبه سنگ نوشته و کتیبه اردشیر بابکان مثال آورده می‌توانیم. و در برابر این بزرگانی بودند که برای رونق ادبیات خدمت کردند، همچنین در برای رشد زبان. چرا؟ زبان رکن اولی ادبیات است. این دو مفهوم رو از هم جدا کرده نمی شود. چون زبان و ادبیات دو مفهوم بسیار به هم پیوند هستند. اکنون میگذاریم به سوال اساسی که چگونه بزرگان ما در رشد زبان تاجیکی خدمت کردند. اینجا اشاره شد در مورد خدمت‌های ابوالقاسم فردوسی. ببینید در اوج نفوذ زبان عربی در ادبیات ما شاه اثر آفریده شد با نام شاهنامه که از زبان عربی از چیهای فراگیری تاثیر زبان عربی پاک است. زبان شاهنامه زبان ناب تاجیکی است. زبان شاهنامه یک بزرگ میگد که زبان شاهنامه زبانی دوره خودش نیست. زبان شاهنامه زبانی شاید 300-400 سال پیش از زبان دوره خودش است. یعنی زبان ناب تاجیکی، زبانی که هنوز زبان عربی با اون چی نکرده است، تاثیر نکرده است. یعنی اینجا گفتن نمیشود که مثلا فردوسی زبان عربی رو نمیدونست یا اینکه به دیانت و به دین و به اسلام توجه نداشت. لذا شاید دیانت فردوسی صد چندان از ما زیاد بود. از زبان عربی هم خیلی خوب بلد بود، چون با این توانایی، با این دایره اندیشه نمیتوان فردوسی رو مثلا به نادانستن زبان عربی قضاوت کرد. میدونست، لیکن زبان ملت خودش را حفظ کرد. زبان ملت خودش را حفظ کرد که در دایره فرض کردیم زمانی که اینقدر تاثیرهای زیاد، تلاش‌های زیاد برای از بین بردن زبان که از گذشته هم بودند و تا امروز برای فرهنگ ما مثلا هجومی بیگانگان هست، در همان زمان هم بود. بزرگی فردوسی هم در این که زبان ما را حفظ کرد. و یک از شاهسری بزرگ دیگر این چی است؟ مصنوی معنوی که اینجا اشاره شد. خود محترم پیشوای ملت هم در چیشون گفتارهایی که در مورد زبان تاجیکی اشاره کرده هستند میگویند که در زمان اوج اسلام شاهنامه را نوشتند بزرگان. این زبان ادامه تاریخی همان زبان است که با اون اوستا را نوشتند. این زبان ادامه تاریخی همان زبان است که با اون تاریخ ملوک عجم را نوشتند. این زبان ادامه تاریخی همان زبان است که با اون خدای نامک را نوشتند و این زبان ادامه تاریخی همان زبان است که در اوج اسلام با اون شاهنامه را نوشتند. و در ادامهش میگن که حتی با این زبان ملت بزرگ تاجیک توانست که سرنوشت خودش را با قلم عینی و علامه باباجان غفاروف نویسد. و این البته خدمت این بزرگان بود که زبان ما اینقدر شکوه و شهامت خودش رو نگاه داشت. من نگاه کنید، ما ادبیات عرفانی داریم. در همین ادبیات عرفان اکنون از نظر من البته میتونند اهل نظر خودشون رو داشته باشند. ادبیات عرفانی یک نوع چی گویم، یک نوع علاقه بین دین و بین ارزش‌های ملی است. این بزرگانی که در دوره همین ادبیات عرفانی ایجاد کردند کلمه‌های عربی رو گرفتند، اصطلاح‌های عربی زیاد استفاده کردند، احادیث استفاده شده است، از قرآن استفاده شده است. این از یک جهت از بزرگی قرآن، از بزرگی حدیث است. لیکن در برابر اون که آنها در زمان شکوه و شهامت اسلام و در شکوه و شهامت زبان عربی نمیتوانستند کاملا از زبان عربی پرهیز کنند. با همین راه به تعبیر نه این رنجد و نه اون رنجد زبان تاجیکی رو توانستند حفظ کنند و اثرهای بزرگ با همین در همین سمت نویسند و این چیز ادامه پیدا کرد. ببینید ما یک پیوند می‌بینیم در بین ایجادیات فردوسی، در تقدیر فردوسی و در تقدیر ساطم الزاده. همین بزرگی که همین خدمتی که فردوسی در وقتش کردگی بود در زمان نفوذ
زبانی روسی در دوران شوروی. ساطی ملوغزاده همین خدمت رو برای ادبیات، برای ملت، برای زبان ما کرده است. و مثلا استاد صدرالدین عینی، ببینید با وجود این قدر مثلا در زمان اوج پانتورکیسم، در زمانی که ملت ما این کار میشد، زبان برای علامه باباجان غفورов و صدرالدین عینی دست آمد که به دهان تندگرایان و پانتورکیستان مهر خاموشی زد و ملت ما برقرار کردند و ما امروز صاحب یک دولت کامل سیاسی و حقوقی هستیم که از آن افتخار میکنیم. تشکر زیاد سلامت باشید. استاد وابسته به همین مسئله اندیشه شما رو میخوام بشنویم. تشکر. واقعا شاعران و ادیبان و عموما اهل ادب از بس که طبیعت و ماهیت زبان را خوب میدانند، برای گسترش آن، برای رونق و رواج آن سهم خیلی زیاد گذاشتند که دلیل این گفته میتوانیم رودکی را در برابر آن که اساسگذار ادبیات کلاسیکی میگویند، اساسگذار زبان تاجیکی ادبی نیز نام میبرند. این بیهوده نیست، چون که اینجا ذکر گردید رودکی و عموما همعصران و همزمانان او در زمان دست به ایجاد شعر به زبان تاجیکی زدند که هنوز زبان عربی در همه جا طنین انداز بود. رودکی هم یکی از دانندگان خوب زبان عربی بود. ما وقتی که ترجمه حال او را نظر می‌افکنیم، در اونجا نوشته شده است که رودکی 8 ساله بود که قرآن را از یاد می‌دانست. اما در برابر آن که رودکی داننده خوب زبان عربی بود، تاثیر کلمه‌های عربی در آثار او نسبت به شاعران بعدی، به سخنوران بعدی خیلی کم هست. یا چنان که از فردوسی مثال آوردن، فردوسی با ایجاد شاهنامه واقعا برای جهانیان ثابت نمود که زبان تاجیکی یک زبان نیرومند است، یک زبان توانا هست که اقتدار او برای تالیف دلخواه اثر بسنده است. یک زبانشناس مشهور پیچیکوف در کتاب لکسیکولوژی زبان فارسی معاصر میگوید که یک محقق شویتزاریگی پال انبر شاهنامه را حساب کرده است، ترکیب لغویش را که در شاهنامه همگی 984 کلمه عربی استفاده شده است. بس این در مجموع میشد همگی 2%، یعنی 2% کلمه های شاهنامه عربی هستند و بس. یعنی تصور کنید در زمانی که هنوز اگر از جهت سیاسی بگیریم از خلافت رها شده بودیم، اما ذهن مردم، تفکر مردم هنوز در زیر خلافت بود. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. خواستیم وابسته اندیشه شما در نقش پیشوای ملت در احیا و حمایت زبان تاجیکی شنیده باشیم. تشکر. 34 سال است که تاجیکستان با اعتماد قوی به آینده درخشان، با سربلندی و شرفمندی راه پیموده ایستاده است و استقلال جمهوری تاجیکستان با آمدن شخصیت به صحنه تاریخ تصادف آمد که در سراپای وجودشان محبتی به اندازه به کشور، به وطن و ارزش‌های ملی دارند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خب همچون شخصی دانا و خردمند در 3 سمت: یکم همچون سرور دولت، دوم همچون پیشوای ملت و سوم همچون ارباب سیاست جهانی به طور شایسته معرفی نمودند. ما می‌دانیم که پیشوای ملت در اکثر برآمدهایشان که با قشرهای گوناگون جامعه صورت می‌گیرد و در برآمدهایشان وابسته به روزی زبان دولتی و پیام‌های هر سالهشان عاید به مقام زبان دولتی و ارزش آن توجه مخصوص ظاهر می‌کنند. محض همین غمخوری‌های محبت آمیز پیشوای ملت بود که زبان تاجیکی از محیط خانواده امروز در محفل‌های وطنی و حتی بیرون از آن در کنفرانس‌های بین‌الخلقی و همایش‌های بین‌المللی استفاده می‌گردد. خب عموماً همین سخنرانی‌های پیشوای ملت اساساً وابسته به زبان که صورت می‌گیرد به 3 نکته پیشوای ملت اشاره می‌کنند. یکم این خب حفظ کردن زبان، یعنی وظیفه هر یک شهروندی بانند، هر یک صاحب وطنی بانند ناموس است که زبان را حفظ نماید، یعنی از آلایش زبان را نگاه دارد، از عنصرهای بیگانه که زبان را ویران میکنند باید دفاع نماید. دوم این رعایت نمودن معیارهای زبان.
نشانه های معیارهای زبان در دستورهای زبان مقرر و مشخص کرده شده است که باید هر یک صاحب وطن و هر یک شهروند در جریان گفتار و نوشتار باید این معیارها را رعایت کند که این هم یکی از وظیفه اساسی ما شهروندان است. و سوم این از زبان خلق و آثار گرانبهای پیشین چنان که اینجا اشاره کردن استادا با گرداندن ترکیب لغوی زبان یعنی ذخیره لغوی زبان است. خب انا پیشوای ملت در یکی از برآمدهایشان تاکید کرده بودند که لهجه ها یکی از مهمترین منبع های تکمیل زبان است. یعنی در زبان زنده خلق که زبان خلق که این اساس زبان ادبی ما محسوب می‌یابد دردانه ها هستند که باید ما همان کلمه های ناب و گوشنواز را از زبان آنها گرفته به معیار زبان باید وارد کنیم و زبان شناسان را وظیفه دار کرده بودند که باید همین نوع کلمه هایی که در گویش مردم استفاده برده می شود و شایسته به زبان ادبی داخل شدن را دارند همان را گرفته کار کرد کنیم. و به همین مانند استاد سردین عینی نیز توجه ظاهر کرده گفته بودند که در زبان زنده خلق تاجیک چنین خزینه ها هستند که پر از دردانه های پرقیمت می باشند. وظیفه ما نویسندگان ان همان دردانه ها را یافته به عامه تحفه کردن است. و برای دلیل استاد عینی کلمه های آفرین که هدفشان جزئی دوم این کلمه است یعنی آفرین به معنای خلق کردن، پیدا کردن، پاییدن به معنای نگاه داشتن و عربده به معنای جنجال و خرخشه استفاده برده می شود. خب نهایت دلیل رفشن همین روز مثلا سخنرانی پیشوای ملت دلیل رفشن رعایت معیار زبان ادبی حاضری تاجیک می باشد که برای هر یکی ما و شما آن همچون نمونه باید ما این را پذیریم. تشکر زیاد استاد. اگر امکان باشد خواهم الدین تاکید میکنم وقتی که سخن در مورد خدمت و زحمت و کوشش های پیوسته و دائمی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می رود با کوشش پیوسته هاشان در نتیجه محبت و اعتقاد و احترامی که به زبان مادری دارند اثر تالیف نمودند با نام زبان ملت هسته ملت که کتاب یکم آن با نام به سوی پایندگی سال 2016 و کتاب دویم که زبان و زبان عنوان دارد سال 2020 در عرفه نوروز بین المللی تقدیم صاحب زبانان گردید. خب سوال با وجود آمدنش ممکن است که این اثر از اثرهای دیگر چی امتیاز دارد و چی رسالتی را ادا کرده میتواند. مهمترین رسالت این اثر به اندیشه من از آن عبارت است که تا زمان تالیف اثر زبان ملت هسته ملت با زبان تاجیکی اثر کاملی که تاریخ و تقدیر زبان تاجیکی ما را از آغاز سرچشمه‌اش از هزاره دوم پیش از میلاد تا ابتدای عصر 20 در بر گرفته باشد وجود نداشت. اثرهایی بودند که دوره‌های گوناگون زبان تاجیک را تحقیق کردگی بودند یا خود به زبان غیر بودند. مثلا اثر کلکتیوانه جامعه اساسهای زبانشناسی ایرانی اسناوی ایرانسک ویزکاسنانیا از طرف زبانشناسان روس اساساً تالیف شده است. سه قسمی آن درباره دوره قدیم، میانه و دوره نو صحبت می‌کند، زبان‌هایی که در همین دوره بودند. یا خود اثر محقق ایرانی پرویز ناتیلی خانلری تاریخ زبان فارسی یک وابسته به مواد خب زبان فارسی اساساً تاریخ زبان تاجیک را و خط فارسی تالیف کرده بود که دستنارس بود برای ما. لیکن اثری کاملی که همین دوره انکشافی سه دوره انکشافی زبان تاجیک را در بر گرفته باشد روی کاغذ نامده بود. این یک رسالت زبان تاجیکی و خدمت بزرگ جناب عالی گمان میکنم که است. و رسالت دیگر این کتاب از آن عبارت است که این کتاب تنها برای زبانشناسان و متخصصان ساحه تالیف نشده است. در پیشگفتار کتاب یکم سرور دولت تاکید میکنند که این کتاب با اسلوب علمی عاموی تالیف شده کتاب جامع همخوان است. یعنی عباره تعبیر جناب عالی است کتاب جامع همخوان، یعنی از این کتاب نه فقط متخصصان ساحه مخصوصا سخنشناسان زبانشناسان بهره برده میتوانند، بلکه وقتی که هر یک صاحب زبان این کتاب را میخواند برای وی فهم است دسترس است، زیرا با اسلوب علمی عاموی تالیف گردیده است. از این نقطه نظر من باور دارم که این اثر هم خب موردی مطالعه، موردی خب آموزش اهل تحقیق و همچنین جامعه صاحب استقلال تاجیکستان قرار دارد و در نتیجه آموزش این اثر حس خودآگاهی و خویشتن شناسی و غرور ملی آنها در قطار کتاب تاجیکان بابا جان غفورov، مثنوی معنوی جلال‌الدین رومی، شاهنامه فردوسی بالا خواهد رفت. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم بالا هم اشاره شد که ما
در طول تاریخ اگر داشتن دولت سامانیان امکانیت خوبی بود برای رشد زبان، لیکن از بین رفتن و زیر هجوم های بیرونه و زیر تاثیر زبان های بیرونه زبان تاجیک فرا گرفته شد. و امروز که ما استقلال دولتی داریم و چقدر که بالا هم اشاره کردیم، ما در عرفه جشن که پیشوای معظم ملت تاکید میکنن که 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باید با یک شکوه و شامتی خاص جشن گرفته شود. میخواستیم اندیشه شما رو وابسته به نقش استقلال دولتی در رشد انکشاف زبان شنیده باشیم. تشکر زیاد. ما آگاه هستیم که از 22 ایولی سال 1989 در جمهوری تاجیکستان اولین بار قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی قبول گردید. نواسه از آن که 22 ایول قبول گردید، زبان سیاست، زبان فرهنگ، زبان ادبیات، زبان رسمی دولتداری قرار گرفتن شروع میشد در دوران استقلال است. خب چیزی دیگر این که من بسیاری از گزارش ها در شبکه‌های اجتماعی در وسایل اخبار عموم شاید این چیزها بسیار بیان شدگی به گوش شما هم رسیده باشد. وقتی که فرهنگ زبان تاجیکی را تهیه میکنند، متخصصان 1 میلیون کلمه جمع میکنند. یعنی در ترکیب زبان تاجیکی، در ترکیب لغوی زبان تاجیکی 1 میلیون کلمه هست. وقتی که برای نشر پیشنهاد میکنند، اکنون در زمان شوروی سیاست زمان شوروی هم خیلی بود که یک برتریت به زبان روسی داده میشد. از فرهنگ بزرگ زبان روسی زیاد چاپ کردن ممکن نبود و فرهنگ زبان تاجیکی سال 1969 با فراگیری 45,000 کلمه نشر شد. لیکن معنای اون رو ندارد که فرض کردیم زبان ما اینقدر چی باشد، کلمه‌اش هم میگی 45,000 کلمه باشد. خب با این چی گفتنی؟ بعضی معیارهایی که در چی بود در زمان شوروی در زبان ما بود، در زمان شوروی بیان کردن آن امکان نداشت. بسیار از ارزش‌های ملی ما رو در زمان شوروی بیان کردنش امکان نداشت. از جمله برای زبان بیان تعبیرهای شاعرانه، بیان تعبیرهایی که برای خصوصیت ملی ما را افاده میکنند امکان نداشت. و از ادبیات ما آگاه هستیم که تنها جرأتی لایق شیرالی میرسید به این کار که در زمان شوروی هم از ملیت خودش در زبانش استفاده کند. خب برابر استقلالیت به دست آوردن همین گونه امکانیت پیدا شد که ما تمام هستی و سرنوشت خودمان رو با زبان ملتمان نویسیم، با زبان اصلی خودمان نویسیم. بس از اون که ما ادبیات ما در گذشته هم با زبان خودمون می نوشتیم، لیکن دولت داری، نامه‌نگاری، شعار و آوازه هایی که امروز چی هست، البته امروز هم بعضی نارسایی‌هاش هست، ما امکان پیدا کردیم که همین چیزها رو با زبان خودمون نویسیم و تاریخ ما با زبان خودمون نویسیم. دوم باره امکان شد برای ما که اون چیزهایی که اون ارزش‌ها، اون دستاوردهای بزرگ ملی که ما داشتیم و با تأثیر سیاست دولت‌های گوناگون، البته با تاثیر سیاستی دور مخفی مانده بودند، پنهان مانده بودند، دوباره روی کار آورده شوند و دوباره برای ملت معرفی کرده شوند و برای ما جوانان مثلا نمونه عبرت باشد. تشکر استاد. مرا میخواستم در حوزه سخن‌های برادر ارجمند چند نکته را ذکر کرده باشم. وقتی که ما استقلالیت میگوییم، واقعا در تمام بخش‌های زندگی ما، در تمام قسمت‌های جامعه ما یک دگرگونی کلی به وجود آمد که در این میان ما نمی‌توانیم زبان تاجیکی را استثنا شماریم. زیرا زبان تاجیکی پس از استقلالیت به یک مرحله کاملا نو وارد شد. چون که خود شما هم ذکر کردید، زبان به تعبیر زبانشناسی مشهور اوگوست شلیخر مثل یک ارگانیسم زنده است، یعنی به توجه نیاز دارد. چنانکه که در زمان سامانیان به زبان تاجیکی توجه ظاهر کردن، برای رشد و انکشاف آن شرایط فراهم آوردن، آن خیلی پربار شد، رشد و رونق یافت. و برعکس وقتی که در زمان شوروی امکانیت های این زبان را محدود کردند و آن را به یک زبان کوچه بازار تبدیل دادند و حتی کار تا جایی رسید که عریضه های مردم را با زبان تاجیکی قبول نمی کنند. پروفسور طالب وهاب یک مقاله دارند، نام مقاله همین طور است که با زبان مسلمانی نوشتند. محتوای این مقاله چنان است که یک نفر عریضه پیشنهاد میکند به اداره دولتی، آنها در حاشیه عریضه قید میکنند که ما به زبانی که به عریضه که به زبان مسلمانی نوشته است ما با پاسخ نمیدیم. یعنی منظورشون از زبان مسلمانی همون زبان تاجیکی بود. یعنی زبان تاجیکی را در زادگاه خودش، در زادبوم خودش تا به همین حد رسانیده بودند. خوشبختانه بعد از آن که ما به استقلالیت کامل سیاسی و زبانی رسیدیم،
زبان تاجیکی از رونق بیشتر برخوردار شد. چرا؟ چون که حکومت کشور برای آن شرایط فراهم آورد. اولین حجت ها یا اولین قرارهایی که در باره رشد زبان تاجیکی تطبیق کمیسیه قانون زبان تشکیل کرده شد با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 اکتبر سال 1995 تحت رقم 662 کمیسیه تطبیق قانون زبان تشکیل کرده شد. بعدتر اگر ما به مرحله های رشد زبان تاجیکی در اساس قرار و حجت هایی که از جانب حکومت کشور به تصویب رسیده است نظر کنیم، اولین حجتی که برای عملی رشد زبان تاجیکی به تصویب رسید همین است. بعدتر سال 1998 وقتی که املای زبان تاجیکی تجدید نظر شد و اون حرف هایی که اصلا خاص زبان تاجیکی نبودند و اون مهمان های ناخوانده را از الفبا بیرون کردند. بعدتر وقتی که ضرورت پیش آمد و با ابتکار پیشوای ملت سال 2008 سال بزرگداشت زبان تاجیکی اعلان گردید و سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تجدید نظر شد و با در نظر داشت معیارهای نو، با در نظر داشت منفعت‌های ملی و امکانیت‌های زبان تاجیکستان تجدید نظر شد. بعدتر سال 2012 برنامه رشد استراتژی زبان تاجیکی قبول شد برای سالهای 2012-2016. در این دوره تأسیس کمیته زبان و اصطلاحات را میتوان یک مرحله خوب برای رشد زبان تاجیکی در زمان استقلال عنوان کرد، خصوصا در شکل گیری اصطلاحات علمی زبان تاجیکی. زیرا زمان تقاضا میکند که باید ما رشد امکانیت های علمی زبان تاجیکی را باز هم به نوبت بگیریم، زیرا این وقتی آن رسیده است که ما حرکت کنیم که اصطلاحات اکثرا چه باشند؟ تاجیکی باشند. زیرا زبان تاجیکی امکانیت ها را دارد. ما اسلوب علمی بیش از 1000 ساله داریم، فقط کمی آنها را باید ما با زمان موافق گردانیم. و مرحله دیگر در رشد زبان تاجیکی در سالهای استقلال این برنامه رشد زبان تاجیکی برای سالهای 2020-2030 هست که محتوای اساسی این برنامه در عمل تطبیق نمودن هدفها و نکته های قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. همچنین مسئله دیگری که در این برنامه ذکر شده است این تاجیکی نمودن نام‌های جغرافی و نام‌های اشخاص میشد یا به اصطلاح همان انترپنیمیک می باشد. تشکر زیاد استاد عزیز. و استاد در برابر اندیشیدن تدبیرهای مهمی سودمند بابت تطبیق قانون زبان در جامعه امروز تا کنون در تشکیلات مؤسسه و گفتگو با شیوه و لهجه های محلی صورت میگیرد، چون این حالت هم در جلسات کاری و رسمی هم احساس می شود. چه تدبیرها باید به نظر شما اندیشیده شود تا همین مشکلات از بین برود؟ تشکر برادر عزیز. پیش از آن که به این سوال شما پاسخ گویم میخواستم در مورد سوالی که اینجا برادران ما اندیشه رانی کردن یک نکته دیگر را علاوه نمایم. خب مهمتر از همه از آن عبارت است که در زمان شوروی اگر گیریم، همون 70 سال زمان شوروی که زبان تاجیکی در این دوران خب عمل میکرد، زبان زیر حمایت دولت و حکومت قرار نداشت و چون که گفتن همه حجتگذاری ها به زبان روسی صورت می گرفت. مهمترین کاری که در زمان استقلال نسبت به زبان عملی شد این زیر حمایت دولت و حکومت قرار گرفتن زبان تاجیکی است. متاسفانه آغاز استقلال را ما با جنگ تحمیلی شهروندی خب پیشواز گرفتیم و در روزگاری که در جمهوری تاجیکستان خب سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به امضا نرسیده بود و آواز تیر و تفنگ از گوشه های گوناگون تاجیکستان صدا میداد، سرور دولت محترم امام علی رحمان سال 1994 در یک از برآمدهای خودشان ابراز داشتند که زبان در پناه دولت و دولت در پناه زبان است. همین شعار پیشوای معظم ملت امکان فراهم آورد که زبان در زمان استقلال دوره نو خودش را خب آغاز نماید و در کتاب زبان ملت هستی ملت هم سرور دولت تاریخ زبان تاجیکی را به 5 دوره جدا نموده، دوره پنجم را دوره زمان صاحب استقلالی تاجیکستان عنوان کردن. از این نقطه نظر ما گفتیم که حجت قاطع موجودیت زبان این آثار نیاگان، آثار خطی است. یک ابتکار دیگری که در زمان استقلال صورت گرفت این هم پیوسته زیر نظر
пешвои миллат қарор дошт, ин ба нашр расидани осори гузаштагони мо. махсусан шумо масалан ман гуфта метавонам ки маснавии маънавии ҷалолиддин румӣ, девони кабири ҷалолиддин румиро мо донишҷӯёни солҳои 90 надида будему надоштем. танҳо медонистем ки ҳамин гуна осор ҳаст. ё осори мирзо абдулқодири бедил аз бузургтарин намояндагони сабки ҳиндӣ маҳз дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ба таб расид. дар қатори ин хуб силсилаи дигари ахтарони адаб ба роҳ монда шуд ки ҳамаи инҳо имкон доданд ки забони тоҷикӣ мо дар давраи истиқлол воқеан ҳам давраи навтарини худро хуб оғоз бахшад ва идома диҳад. ва дар мавриди саволе ки шумо гузоштед инҷо чӣ гуфтам мумкин аст. воқеан ҳам خب چون که اینجا برادری ما زاهی جان تاکید نبودند، در هر زبان شیوه و لهجه ها وجود دارند. لهجه این گروهی کلمه ها یا زبانی است که در یک منطقه نسبتا خردتر گفتگو میکنند و شیوه مفهومی وسیع‌تر داشته منطقه نسبتا کلانتر را در بر میگیرد و در مجموع محققان در زبان تاجیکی 4 شیوه را جدا کردند و شیوه ها یکی از سرچشمه های غناوت بخشیدن ترکیب لغوی زبان تاجیکی محسوب می‌یابد. مثلا من چنین مثال آورده میتوانم که وقتی که لایحه یا خود مکیت شیوه جنوبی زبان تاجیکی تنها حرف د به نشر میرسد، یکی از نویسندگان بزرگ ما استاد ساتی ملاق‌زاده وقتی که همین لایحه را میخوانند در محاکمه اشاره کرده میگویند که من تنها از حرف د بیش از 40 کلمه را دریافتم که آنها حقوق گرجدنی به زبان ادبی وارد شدن دارند. این واقعا هم چنین است. لیکن در برابر این چون که شما گفتید بعضا نماینده های شیوه و لهجه ها لهجه و شیوه خودشان را بالاتر از زبان ادبی میگذارند که متاسفانه همین گونه جوان ها مشاهده میشوند و با همون شیوه خودشان هم سخن کرده افتخار میکنند. لیکن زبان ادبی، زبان دولتی در یک دولت این زبان رسمی زبان تاجیکی است که همه شیوه و لهجه های خود را زیر نظارت خود میگیرد و گفتگو در جایهای جمعیتی مخصوصا چون که شما گفتید در جلسه ها زبان تعلیم، زبان واسطه های اخباری عامه باید زبان ادبی تاجیکی باشد. من گمان میکنم که یکی از راههای برطرف کردن یا خود کم کردن با شیوه و لهجه گفتگو کردن مخصوصا نسل جوانی ما یا خود نسل زمانی صاحب استقلال این بیشتر به کتاب روی آوردن نسل جوان است که در همین سمت سرور دولت یک ابتکار خیلی خوشایند را راه اندازی نمودند و من در نظر دارم آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است را که مقام و یک مرتبه کتاب را در جامعه صاحب استقلال تاجیکستان بلند برداشت و دوم اینکه برای با زبان ادبی بلد شدن گفتگو کردن گفتار کردن نسل جوان ما مساعدت نمود. عالمان جامعه شناس مخصوصا فیلسوفا تاکید کردند که تفکر با زبان رابطه ناگسستنی دارد و چیزی که در تفکر است توسط زبان بیان کرده می شود. از این نقطه نظر کتاب خواندن، کتاب داشتن، خوب شعر از خود کردن، بیشتر نیاگان را شناختن امکان میدهد که ما با معیارهای زبان ادبی امان که آن به تعبیر استاد محمد جان شکوری کهنه معیار است، 1000 ساله ها گذاشته شده است، با همان زبان خوب از همان زبان آگاه شویم و با همان زبان یعنی زبان ادبی تاجیکی در جایهای جمعیتی صحبت بکنیم و باور دارم که همین ابتکارها و ابتکارهای دیگری که در جامعه صاحب استقلال ما عملی میشوند برای حداقل با زبان ادبی گفتگویی معاشرت کردن جامعه تاجیکستان مساعدت میکند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. یک چیزی خوبه که استقلالیت برای زبان ما داد. من فکر میکنم امروز با همین تشکیلات و مؤسسه و عموما با باغ گلگشت و با کارخانه ها همین با زبان شیوه شیرین تاجیکی نامگذاری کردن یک امکانیت بسیار خوب شد. لیکن امروز استاد میخواستم اندیشه شما رو وابسته به حالت امروز معیار نامگذاری مؤسسه و تشکیلات و کارخانه ها امروز تا کدام اندازه موافق قانونی زبان است؟ خب تشکر. در قطار آن همه شایستگی هایی که زبان دولتی ما زبان تاجیکی دارد چنان که ما اینجا اشاره ها کردیم، متاسفانه بعضی اشتباه های علاهیده، تلفظ های غلط و کلمه سازی های ویران نیز مشاهده کرده می شود. بعضی از قلم به دستان ما امروزها کلمه های برای زبان مادری ما بیگانه را در برابر کلمه خودی استفاده می برند که این جایز نیست. مثلا امروز ما در بعضی نوشته ها مشاهده میکنیم کلمه نیروی تاجیکی با نیرو استفاده برده می شود، یا مثلا ایشان بگونی ایشان استفاده برده می شود، یا بعضی از سخنوران کلمه های برای ما کلان از زبان بیگانه را استفاده می برند که
برای خلق عادی و تماما نافهمه است، به مثل عودت، ابعاد، تعمدن. این ما از نمونه‌هاش از اون روزنامه ها گرفتیم. تندیس، کتبند، تجرک، شلوغ، صفاک و به مثل اینها. بنا به اندیشه زبانشناسی فرانسوی وندری است میگوید که آدم عادی، مثلا دهقان عادی میگوید امکانی تا 300 کلمه را در تفکر خود گنجاندن دارد. بنابراین مادام که این خیلی باشد، روزنامه برای تمام قشر جامعه نوشته می شود، ما از این کلمه باید استفادهش خودداری کنیم. یا امروز بعضی نوشته های ما در ضمیمی پسوندها نابرجا استفاده برده می شود، یا کلمه های برزیاد. مثلا در بعضی جا ما مشاهده میکنیم ما افتخارمندی داریم، در اینجا کلمه اضافه گز، یعنی ما افتخارمندیم. یا مواد خوراکه، ضمیمی پسوند اب به کلمه خوراک اینجا تماما نادرست است که این به این اشاره های خیلی زیاد هم هست. یا عباره های غلط، مثلا امروز متاسفانه در نوشته های ما، در گفتار ما صدا میدهد به مثل مزد معاش، یعنی این یک کلمه تکرار کلمه دیگر است، یعنی معاش یا مزد گفته گپ است. بنابراین مزد مهنت یا مزد کار باید ما گوییم. یا مثلا در تمام جا امروز ما مشاهده میکنیم ما کشاده شده می نویسند که از همان قالب کلکه‌ای میاد کریلیسی زبان روسی است که این تماما نادرست است و خنده آور هم است، چون که مفهوم ما کشاده بسته نمی شود. ما باید ما به فعالیت شروع نمودیم یا ما به فعالیت آغاز نمودیم نوشته شود. یا با تقلید به کلمه های زبان های غیر ما نوشته آویزی نوشته ها رو می نویسیم. مثلا دانر کباب می نویسم، حالا که از همان کلمه ویران شده تندور کبابی صرف تاجیکی است که گونه به زبان دیگر رفت، گونه دیگر به تلفظ آن رو موافق شد و همان گونهش ما امروز استفاده میبریم که این نادرست است. یعنی مقام زبان دولتی و خاص زبان تاجیکی به درجه است که در خب سوره های کتاب آسمانی قرآن استفاده شده است. مثلا در سوره الم تر کیف قرآن میگوید بنا به اخبار خب ابن بلخی در فارسنامه اشاره میکند که سجل میگوید که در همون سوره استفاده شده است از سنگ و گلی تاجیکی گرفته شده است. یا مثلا خیلی کلمه ما خیلی زیاد داریم، مثلا چادر، بهادر، گاوپای به گونه امروز در زبان روسی شتیار، بگتیر و کوبای استفاده برده می شود. خب اکنون وابسته به آویزا همین را باید گفت که نشانه آویزا چگونه باید باشد. یکم آویزه ها برای خب تمام قشر جامعه همان نوشته نوشته می شود. یکم باید با خط کریلی با حرف کلان و تاجیکی نوشته شود. در صورت ضرورت حرف نویسی آن یعنی ترانسکریپسی آن با خط نسبتاً مایده اگر خصوصیت برندوی داشته باشد در آن صورت اجازت در قانون مخصوص این ذکر شده است، خیلی اجازت داده می شود. سیوم باید فعالیت همان گویم که کارخانه یا مؤسسه یا همان مغازه با چیزی که وای میفروشد موافقت کند، یعنی نام با گویم که چیزی میفروخته او یعنی موافقت کردنش در کار، یعنی نام چیزی دیگر رو چیزی که محصولاتی که وای میفروشد چیزی دیگر نباید باشد. برای تطبیق قانون زبان چیکارا رو باید ما انجام دهیم؟ یکم پیش از آن که ما برای آموختن زبان غیر شروع میکنیم اول باید از نازکی‌های طبیعتی زبان خودمان برخوردار بدنیم و در کار در آن صورت آموزش زبان غیر با ثمر می شود. یعنی این معنای آن را دارد که خب زبان تاجیکی موقع خود را نه کمتر از زبان‌های غیر باید داشته باشد. دوم خب حجت نگاری باید به طبیعت زبان تاجیکی باید به سندنگاری زبان تاجیکی موافقت کرده شود. و سوم در نظارت تطبیق قانون زبان آن نفرایی که مسئول هستند باید همین وظیفه با شرفانه خود را درست به راه مانند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و امروز هر یکی ما شما میدونیم که در برابر که تاجیکستان عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد است و در این سرعت ترقیات تکنیک در کنار بودن نمیتواند و روز از روز شماره استفاده برندگان شبکه اجتماعی در جامعه جهانی می‌افزایند و امروز این شماره از 3 میلیون نفر هم از جمهوری تاجیکستان زیاد شده است که شبکه اجتماعی استفاده میبرند و قسم زیادی آنها البته که جوانان هم هستند و به اصطلاح فعالیت بلاگری دارند که البته ما میبینیم که همین فعالان شبکه اجتماعی به اصطلاح بلاگران در تاجیکستان هم مقدار ابونچی‌هاشون فعالان آنها البته از 3 میلیون نفر زیادتر می باشد و وقتی که به صحیفه‌های آنها نگاه میکنید نوارها یا گفتارهایی که آنها میگذارند البته تماشابین میلیون نفر آنها را تماشا میکند
و می‌خواستیم اندیشه شما را همچون کارشناس وابسته به مدنیتی سخن از جانب جوانان امروز چی در جامعه و چی در فضای مجازی تا کدام اندازه رعایت می‌شود شنیده باشیم. درست است که ما در عصر 21 یعنی در عصر پیشرفت علم و تکنولوژی زندگی می‌کنیم و امروز یکی از معیارهای جامعه شده است. یعنی ما اگر خواهیم یا نخواهیم دیگر اکثر جوانان ما به این چیز توجه دارند. ما پیش راه این را گرفتن نمیتوانیم. درست است که امروز هر کس صاحب صحیفه شخصی خودش در شبکه‌های اجتماعی است. متاسفانه وقتی که ما به طرز سخنرانی آنها نظر می‌افکنیم، اکثریت هستند افرادی که واقعا زبانشان خوب است، معیارهای زبان ادبی را رعایت میکنند، اما در برابر اینها خیلی زیادند آنهایی که در اساس لهجه خود محل خود، در اساس شیوه خود، یعنی با یک زبان برای اکثریت نافهم و کلمه‌های را استفاده میکنند که واقعا خنده‌آور هست. چی باید کرد که ما پیش راه اینها را بگیریم؟ واقعا اینها خیلی تاثیر بزرگ به زبان ما میرسانند اگر ما پیش راه اینها را نگیریم. وقتی اون رسیده است که باید کمیته زبان و اصطلاحات یک کمیسیه تشکیل کند یا یگان راه دیگر را ما اندیشه کنیم که وقتی که یک نفر فعالیت بلاگری میکند به اصطلاح وظیفه‌دار شود که این زبان قانون و قاعده‌اش معیارهایش حتما رعایت شوند. وقتی که ما اینقدر میراث گرانبها را بر عوض خون بهترین فرزندان این ملت حفظ کرده آمدیم که به آنها حق داده است که این گونه زبان ما را خوار و ذلیل میکنند، این گونه زبان ما را تا به این حد پایان میارند، در صورتی که اینقدر بینندگان زیاد دارند. باید مقامات های داخلدار از جمله کمیته زبان و اصطلاحات یا اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان که یک مشورت کنند، یک کمیسیه تأسیس دهند که وقتی که یک نفر به فعالیت بلاگری مشغول میشد حتما وظیفه دار کرده شود که معیارهای زبان ادبی را رعایت کند. نه تنها بلاگرها، حتی من شخصا خودم کارمندان ایدئولوژی را میشناسم که متاسفانه وقتی که در شبکه‌های اجتماعی اندیششان میگذارند اکثر به زبان روسی هستند که این بسیار دردآور هست. وقتی که زبان تاجیکی ما اینقدر امکانیت دارد، آنها مسئول هستند، آنها با رفتارشان کردارشان باید برای دیگران نمونه باشند، باید آنها نشان دهند ترغیبگر زبان و فرهنگ و عرف و عادت و رسم آیین ما باشند. وقتی که آنها به زبان روسی، البته این هیچ کس من نکرده است، ما پیش راه زباندانی و احترام به زبانهای دیگر رو نمیگیریم، اما وقتی که ما تاجیک هستیم، وقتی که با تاجیک بودن ما افتخار میکنیم، باید افتخارمان دروغین نباشد، باید رفتارمان با کردارمان موافق باشد. هر قدم ما، هر کلمه که میزنیم، هر سخنی که میگوییم باید نمونه عبرت باشد برای دیگران. تا زمانی که ما خودمون زبان رو در سطح درست ندانیم، رعایت نکنیم، از دیگران طلب کردن نمیتوانیم. تشکر. من میخواستم در حاشیه سخنهای استاد در مورد اینجا اشاره کردن که بسیارتر در فضای اجتماعی به شیوهشون تکیه میکنند. یک پدیده منفی دیگر این که مخلوط کردن زبان است. امروز ما در بین جامعه هم در فضای اجتماعی هم حتی در جامعه در حدود خود تاجیکستان هم میبینیم که وقتی سخن میکنند در بین یک جمله که اگر به زبان بیارند از 5 کلمه 3 تا زبان با زبان روسی است یا با زبان انگلیسی است، یا اینکه جای افتخاری زبان ملتی ما گرفتن زبان‌های خارجی. ببینید وقتی که در این واسطه انتقال عمومی ما وقتی سفر میکنیم اینجا به اینجا میرویم، یعنی نفری که فرض کنیم زبان انگلیسی خوب میداند چون با افتخار سخن میکند که گویا وای انگلیس باشد. این پدیده از چی سر میزند؟ از اون که زبان‌های خارجی گویا برای ما امکانیت میدهد که برای پیشرفت خود ما مساعدت میکنه. واقعا همه خیل دانستن زبان خارجی امروز مخصوصا زبان انگلیسی برای پیشرفت ما مساعدت میکند برای در سطح بین المللی، لیکن این معنای اون رو ندارد که ما باید زبان خودمون رو که روز یک زبان بین المللی بود، چون این شهامتی که زبان انگلیسی دارد در گذشته زبان ما داشت. در اکثر کشورها زبان ما زبان بین المللی زبان معاشرت بود. این با به اعتباری ما آوردیم زبان ما در همین سطح گذاشتیم، لیکن باید این رو ما تلقین کنیم. ما در این سمت میتونیم پیروی پیشوای ملت باشیم. ببینید پیشوای ملت یکم نطق خوب هستند، در نطقشون شیوای شیرین تاجیکی بسیار همین در شکلی بسیار خوب است و خیلی مؤثر است وقتی که چی میکنن سخن میکنن. دیگرش در قانونگذاری، ببینید در سرگهی همین قانون هایی که اینجا
نمبر کرد شد، استراتژی برنامه‌هایی که نمبر کرده شد در سرگهش البته پیشوای معظم ملت نیستند. خب دیگرش اون گفتارها در همین سخنرانی‌هایشون پیشوای معظم ملت در مورد پاک بیولوژیش بودن زبان تاکید میکنند، در همین سخنرانی‌هاشون وظیفه دار میکنند، ولی متاسفانه در چیها در سطح پایان، در سطحی که باید همین گفتارها همین سپارش‌ها عملی شوند، بعضی بی‌اعتنایی‌ها میشود که ما باید به این چی خاتمه دهیم. چون که اشاره شد این زبان یک نفر دو نفر نیست، این زبان یک ملتی بزرگ و متمدن است. تشکر زیاد، سلامت باشید. ما بار دیگر از فرصتی به دست اومده من شخصا از نام خودم، از نام مسئولین برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه و از نام شما تماشاگران عزیز برای هر یک کارشناسی که امروز در برنامه ما استادان عزیز اشتراک و خیلی اندیشه‌های هم تأثیر بخش و هم اندیشه‌های سازنده رو بیان داشتن، اظهار سپاسمندی بیان می‌نمایم. من فکر می‌کنم که همین مسئله‌ها در برنامه‌های من بعد نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. تماشاگران عزیز، این بود نشر مخصوصی برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه که موضوع زبان ملت هستی ملت را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.